Abu Hurayra radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Menin ümmetime murdakılarga berilbegen özgöçö Ramazan ayda 5 nerse berilgen. Birinchisi, oroza karmagan adamdın oğuzundan çıkan jagımsız jit Allah Taala'nın aldında atırdın jitine karaganda jitturak bolat. Jana alar üçün suudagı balıktar dagı keçirim suraşat, alar oğuz açkanga çeyin. Allah Taala beyişti günde kozdontup turat. Anan aytat: Menin pendelerim, salih, jakşı, dindar pendelerim özünün moynunan düýnö kıyınçılıklarını taştaşıp sağa gele turgan uçur jakın kaldı dep Allah Taala beyişke kayrılıp turat. Jana bul ayda şaytandardın beybaştары kişendelet, jana murda kılgan azgırıktarga bul ayda boşuna alışpayt. Jana uşul aydın eң akırkı tününde ümmetim üçün geçirim bolat. O Allah'tın elçisi al Kadir keçesi dep Peygamberimizden soraldı. Peygamberimiz aytты: Jok, birok amal kılgan adam özünün sıylığın jumuşun bütürgönde alat dedi. Demek urmatlı tuğandarım, uşul ayda Allah subhanahu wa ta'ala siz menen biz üçün özgöçö 5 belek beriptir. Uşul aydın bereketi menen. Bul ümmetke gana berilgen eken, murdakılarga mınday dengel, mınday daraja, mınday sıylık murdakı ümmetlerge berilgen emesti. Ошондон inşallah kimler uşul orozo karmap atkan bolsa, orozonun kıyınçılığına, ısık suğuna çydap atkan bolsa, anda özgöçö belgen belekterge ие bolat. Orozo karmagan adam özgöçö belekten kuru kalgandan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din aga baylanıştуу kargış duası dele bar. Cebrail periştenin kargış duası var. Bir jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci minbardın birinci tepkiçine butun koygonda amin dep aytты da. Peygamberimiz aleyhisselam düşündürüp jatat. Cebrail perişte gelip dua kıldı ele, oşonun kılgan duasına amin dep ayttım deyt. Başka rivayatta Allah buyruk berdirtti Cebrail arkulu maga amin dep ayttırttı deyt. Cebrail buyruk berdi deyt, amin dep aytkın o Muhammed depçi. Oşol dualardın biri kaysıl, uşul Ramazan ayı kirip gelip, birok orozo ayda dagı ele günөөдөн toktobостон, dagı ele ıplastık işlerini kaltırbastan, orozonu orozodoy karmabastan, günөөsü geçirilbey çıkıp ketken adamga kargış bolsun, alarga ökünüç bolsun dedi deyt da. Ana men aga amin dep ayttım deyt. Oşondoy ele bolsun, Allah kabul kıl dep ayttım deyt. Mындайча айтканда бул куттуу ayda, Ramazan ayında orozo karmabay, üzürsüz ele, sebepsiz ele orozo karmabay жүрgөн adamdın kıyroosuna, anın baktısız bolusuna hiç kандай şek gümen jok da. Oşondan urmatlı tuğandarım, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah'a çeksiz şükürlörдү aytalı. Allah siz menen bizdi milyardtagan adamdardın katarынан, arasынан tandap durup, iman berip, düşündürüp, jana imandın tapşırmasına layıktуу жашоого мүмкүнчүлүк berip, orozo karmaganga özü tawfik berip jatat. Allah'a şükür aytalı tuğandar. Bunun kançalık kadır barkı var. Uşu siz biraz açka жүрgөнүz kançalık kadırlanat, çınında siz menen biz can çıkkandan keyin anan düşünöbüz da. Can çıkkandan keyin anan düşünöbüz. Oşondan inşallah hazır mına biraz orozolordun maselesine toktop keteli. Har kimde har kандай suroolor bar degендей, андай bolsa orozo açılabı, açılbayбы, orozoda emне kılış керек degендей ya. Ramazan ayında kaysıl adamlarga orozo karmao parız deyt. Kimdir orozo karmaganga mildеттүү? Har bir akıllı toluk, balagatка жеткен erkek ayal musulmandarga orozo karmao parız bolat. Demek birinci balagatка жеткен болуш керек экен. Balagatка жетип, anan akıl esi jayында болуш керек. Musafir bolboston жергиликтүү жерде болуш керек. Den соолугу сак саламаттуу болуш керек. Orozo кармай ала турган болуш керек. Жана ошо мындайча айтканда тосуучу нерселерден тоскол болгон, шарияттагы тоскол болгон нерселерден бош болгон балагатка жеткен эркек аялга orozo кармоо парз болуп эсептелет. Эгерде кимдир бирөө орозонун парздыгын кабыл кылбаса, orozo кармабаса да боло берет да. Азыр башкача замана, күн ысык болуп калды, иштеш керек, башка кылыш керек, Рамазан айы эмес, башка учурда деле кармаса боло берет деп орозонун парздыгын четке кага турган болсо,
Рамазан айында ороза кармабаса деле боло берет деп айта турган болсо, анда ал адам капыр болот, имандан чыгат. Орозону четке каккан имандан чыгат. Ал эми үзүрдүн себебинен, эгер ороза кармабай жүрсө, кайсы бир тоскоолдуктун себебинен, анда ал кийин аны каза кылып кармап бериш керек болот. Күнөөкөр болбойт. Жөн эле бир анын эч кандай бир жоболу бир үзүрү жок. Жөндөн жөн эле ороза кармабай жүрөт жалкоочулугунун себебинен. Напсине кул болуп калгандык себептен. Уламалар айткан: "Манканат химмату ма якул фақимату ма яхруджу минху." Кимдин умтулуусу жей турган нерсе болсо, анда ал адамдын баасы ошо жегенинин чыкканы деген да. Жеш үчүн эле жашап жүргөн болсо, ичиш үчүн эле жашап жүргөн болсо, анда ошол адамга канча баа коесуз, оценкасы канча десе, ага коюла турган баасы ошо жеген ичкенинен чыккан нерсеси анын баасы дейт да. Ошого багланып калат экен адамчы. Yani napsisine kul bolup, napsisinin көзөмөлүнөн чыга албастан орозо кармай жүргөн адамдар анда чоң күнөөкөр болот. Бирок жүрөктө парз деп билет. Бирок кармай албай жүрөт да, анда алар чоң күнөөкөр, алар тооба кылыш керек. Тообасы кандай? Жүрөктөн кейип, Алладан кечирим сурап, анан кармабаган орозолорду бир күн кылып туруп кармап бериш керек. Ал эми атайлап орозо кармады, ниет кылды Рамазандын орозосун. Ороза кармап туруп, андан кийин атайын эле оозун ачып салды. Билип туруп, тамактана турган нерселерди жеп ичип, же дарыланып турган нерселерди жеп ичип, атайлап эле эгерде үзүрсүз оозун ачып сала турган болсо, анда ошол күнүнүн ордуна толукташ үчүн 60 күн анда каффара болуп калат. Үзгүлтүксүз 60 күн кийин кайра кармап бериш керек болуп калат. Zaten орозо, урматтуу туугандар, бул кече биз айтып өткөндөй исламдагы негизги түркүктөрдүн 4-чү түркүгү болуп саналат. Мындайча айтканда, Аллага ибадат кылуунун, кулчулук кылуунун эң туу чокусу болуп эсептелинет. Орозо аркылуу пенде Аллах Тааланыкы болуп калат. Аллага болгон ашыктык, Аллага болгон сүйүү, мухаббат адамдын жүрөгүндө орун алат. Жаш балдардын орозосу боюнча балакатка жете элек балдардын орозосу кандай десе, аларды орозого адаттандырууга ислам дини жолдомо берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Муру ауладакум бис-салати ва хум абнау 7 синин, вадрибухум алейха ва хум абнау 10 синин." Балдарыңарды намазга буйругула, намаз окуганга аларга жолдомо бергиле, алар 7 жаш болгон учурда. Эгер намаз окубай жаткан болсо, анда катуураак мамиле кылгыла, алар 10 жаш болгондо. Yani 10 жашка толуп калды, балакатка жетейин деп эле калды. Анан дагы эле намаз окубайт, орозо кармабайт, анда бир аз катуулук көрсөтүп коюш керек. Билсин сиздин нааразы болуп жатканыңызды. Биздин эми мамлекеттерде ушундай экен, уруу десе эле дароо эле мындай башкача урууну түшүнөт экенбиз да. Урсун дегендин мааниси нааразы экениңизди билсин, бир аз катуураак мамиле кылыңыз деген сөз. Дагы эле жаш баладай ойноп жүрө бербесин дейт. 7 жаш болгондо намазга буйруп баштаңыз. 7 жашка чейинчи 7 жашка чейин алымдар айтат, падышадай мамиле кылгыла дейт. Мактап, жемелебестен, анын ички жөндөмүнү сындырбастан, ага дем берип, падышадай мамиле кылгыла. Себеби жаш бала. 7ден кийин бир аз акыл эсүзө толуп баштаганда, акырын орозо кармайм десе, орозо кармай берсин. Намазга буйруй бериңиз. Эрте менен ооз бекитип алып, пешинде ооз ача турган болсо макул, балагатка жете элек. Акырындык менен адаттандырып, жаш балдарды деле орозого адаттандыра берсе жакшы болот иншалла. Ошондой эле кыздарыбызды деле. Кыз балдарыбызды кичинекейинден эмне кылып коебуз? Биз чыпыйган кийимдерди кийгизип коебуз. Өзүнү мындай көрсөтүп, жасанып жүргөндү үйрөттүрүп коебуз да, анан балакатка жеткенден кийин жолук сала албай, кенен кийгизе албай, анан кыйналабыз. Жаш исламдын, пайгамбар алейхисаламдын жолдомосу, алардын жаш кезинен эле динге акырын тарбият кылып, ошо негизде акырын алып барыш керек да. Анан калыптанып калгандан кийин ал алып кете берет. Балким алымдар ушуга чейин айткан, балдардын, кыздардын өзү тарбияты качан башталат десе, Аллах Таала качан аларды жаратууну каалап, энесинин курсагында түйүлдүк кылып жараткан учурда эле башталат экен да. Эненин курсагына бүтөт го бала. Ошондон баштап эле сырттагы чөйрөдөн таасирленип баштайт экен. Эмне үчүн Аллах Таала аял затыны боюна бүткөндө үзүрү келбей калат да? Этек кири келбей калат. Десе, себеп этек кир келгенде үзүрү келип калганда, анда аял киши орозо кармабайт. Аял киши намаз окубайт. Аял киши Кур'ан окубай калат. Үзүрдүн сөөнүн тосулуп калат да.
Ошол жакшы кыла турган амалдардан токтобосун, намазыны, орозосуну кармап күчү жете турган болсо, Куранын окуп жакшы амалдарды кыла берсин, ошонун таасири түйүлдүк болуп турган балага да тие берсин, тарбиялана берсин, ошон үчүн Алла ошол ыкманы кылып койгон дейт. Балдар, кыздар эненин курсагында жатканда эле өзү анын чегиреги айлана чөйрөсүндө эмне болуп атат, ошонун таасирин алып тарбияланып баштайт экен да. Ошондон баштап эле жакшы туура мамиле кылып башташ керекпиз. Кээ бирлер жаш балдар эгер ороза кармайын десе, тосуп коет экен. Балакатка жете элексиң, сага кереги жок депчи. Жок, пайгамбар алейхисалам көрсөтмөсү кармай берсин. Колунан келишинче кармай берсин. 2 саат кармай, 2 саат кармай, 3 саат кармай, 3 саат кармай берсин. Бирок акырын орозо кармаш керек экен дегенди түшүнсүн. Ошого адаттанып, анан балакатка жеткенде дароо толугу менен 100% анан өкүмгө кирип кетиш ал үчүн жеңил болот. Жаштыкта башка багытта чоңойтуп коебуз, анан чоңоюп калгандан кийин башка багытка буруш анан кыйыныраак болуп калат балдарда. Кайсыл үзүрдүн себебинен ороза кармабоого уруксат берилет? Кандай үзүрлөр бар? Ошол себептен ороза кармабаганга уруксат. Биринчиси сапар. Мусафир болуп сапарга чыгып жүргөн адам, сапарда жүргөн адамга ороза кармабаганга уруксат. Сиз бул жерде турасыз. Абетте сапарга чыгасыз да. Бирок өзүңүз Бишкекте турасыз. Эртең менен эмне кыласыз? Озбекте. Себеп сиз жергиликтүү жерде турасыз. Сапарыңыз сиздики кийин болуп атат. Эгер ошо сапарга чыгып кеткенден кийин, түштө мисалы чыгып кеттиңиз, ошол сапарда жүрүп кыйналып, кыйынчылык болуп калган болсо, анда оз ачсаңыз уруксат боло берет. Бирок биякта туруп эле, дароо эле оз бекитпей, озду ачып алып ал туура эмес. Сапар дегени азыр акыркы Кыргызстандын уламалар кеңешинин токтомуна ылайыктуу 120 километр. Сиз кайсыл жерде жашасаңыз, ошо жашаган жериңизден кайсыл жакка баратасыз багыт алып, ошо жакка чейин 120 километр жана андан жогорку алыстыкта, аралыкты кесип ниетинде, жана ал барган жерде, бир жерде 15 күн же андан көбүрөөк турам дебесеңиз, 15ке жеткирбей турган учурда мөөнөт турам десеңиз, ошол сафар болуп эсептелет, ошондо сиз мусафир болуп эсептелесиз. Мусафирсиз, сапарда жүрүүчү адамсыз. Ошо сапарга чыгып жүргөн, сапарда жүргөн адам, демек орозо кармабаса, ошол адамга уруксат болуп эсептелет экен, уруксат берилет экен. Бирок антасуму хайрул лакум, бирок Алла айтат, орозо кармаганыңар жакшыраак дейт. Өзгөчө мурдакы сапарлар чындап эле машакаттуу болгон да. Негизги иллат эмне? Ооз ачууга уруксат берилет, себеби машакат көтөрбөсүн. Аллах Таала бизге жеңилдикти каалайт. Дин бул жеңилдик, рахат, оорчулук эмес. Сапарда жүрүп кыйналбасын деп туруп, Аллах Таала уруксат берип койгон, өзүңарды ача бергиле деп койгон. Бирок кармасаңар жакшыраак дейт. Мындайча айтканда, бутту жуу, бирок масы кийип мас тартсаңыз деле уруксат да. Ошондой эле ороза кармаңыз сапарда, бирок ачсаңыз уруксат. Бирок кармаганыңыз жакшыраак. Өзгөчө азыркы биздин учурда баардык шарттуу болгон сапарлар болуп атат. 570те кетип атасыз, ал үйдөгү квартирага караганда деле жакшыраак турабы шарттар менен. Диванда, креслодо кетип атасыз. Баардык жагыңыздан муздаткычтар уруп турат. Орозо менен эле барып келсеңиз жакшы болот. Алладан да бир аз уялыш керек да. Өтө улгайган болсо, үчүнчүсү. Өтө улгайып, картайып калган болсо, анда дагы ооз ачканга уруксат. Орозо кармаганын күчү жетпей калган болсо. Төртүнчү, боюнда бар аялга же ичиндеги балага орозо себебинен зыян жетишине күмөн көп болсо. Боюнда бар аял орозо кармасам өзү кыйналып калат. Же баласына кыйынчылык жетип калат деген күмөндүн көп тарабы турган болсо, мындай шек болуп калса эмес да. Же бир аз эле ой болсо дагы эмес. 50дөн көбүрагы ошондой кыйналып калат окшойм деген ойдо болсо, анда ал аялга дагы орозо кармабаса уруксат. Бешинчиси, эгер сүт эмизүүчү аял же балага орозо кармоодон зыян жетсе. Сүт эмизип аткан энесине же аял сүт эмизип аткан болсо, жана ошо бала наристеге сүт эмип жаткан, ошолорго зыян жетип калуу, орозо кармабаса жебей ичпей койсо, анда сүтү кайтып кетет, азайып кетет же башка нерсени коркунучу болсо, анда буларга да орозо кармабаганга уруксат. Орозо кармабаганга уруксат дегендин мааниси, ушул учурда орозо кармабай турат, бирок качан бул үзүрлөр жок болгондо, сапарда жүргөн адам кайтып келгенде, же эмизип аткан адам эмчектен баласы чыккандан кийин, сүттөн чыккандан кийин, анда мүмкүнчүлүк болор замат
бул тоскоолдор кетер замат каза кылып кайра кармап бериш керек. Жана ошондой эле орозо кармаган адам ачкачылыктан же чаңкоодон өлүп калам деген сезим болсо дагы. Ошондой учур болуп калды, ачка жүрсө адам жанына коркунуч бар. Суу ичпей жүрсө жанына коркунуч бар, өлүп калуунун коркунучу бар. Суу ичип туруш керек. Ошондой учурларда эле орозо кармабаганга уруксат, жан аманат, жанды сакташ керек. Жетинчиден хайз же нифас, этек кири же төрөттөн кийинки келген кандар. 3 күндөн баштап 10 күнгө чейин. Аялдар өздөрүнүн тартибини билет, адаты бар. Бул хайз болуп эсептелет. Төрөттөн кийинки келген кан бар, ал азынын чеги жок, кээде келбей дагы калат. Көбү болсо 40 күнгө чейин уланышы мүмкүн. Бул көбү деген мисалы кан келип атат, төрөттөн кийин барып отуруп 40 күн, 41, 42 ол уланып кетти да. Анда эмне болот десе, 40-чы күнү нифас бүттү болуп эсептелет, төрөт канынан болду, бошоду, тазаланды. 41-чи күнү келип аткан кан аны истихада деп коет. Яни башка тамырлардын бузулгандыгы себебинен, оорунун себебинен кан келип атат, бирок ал нифас төрөт кан болуп эсептелбейт. Ал дегени орозосуну баштай берет, намазыны баштай берет, күйөөсү менен жакындык боло берет. Ал эми ар бир намазга үзүрлүү болуп калат. Кан келип аткандык себептен дараты бузулбай турат да, ар бир намазга жаңыдан дарат алып, жаңыдан окуп турат деген сөз. Демек ошол 3 күндөн 10 күнгө чейин этек кири жана нифас, төрөт каны ошол учурларда орозо кармабайт экен. Бул учурда арам, орозо кармабаш керек. Bundan boşongондон кийин анан мүмкүнчүлүк болгондо анан каза кылып кармап бериш керек. Ошол учурларда орозо кармабаганга уруксат болот экен. Орозо кармаганга ниет кылуу зарылбы дейт. Ооба, орозо кармаганга ниет кылуу зарыл. Ниет кылбасак болбойт. Мисалы кечкечен ачка жүрүп калдыңыз, суусап жүрүп калдыңыз, бирок эртең менен ниет кылган эмессиз, анда орозо болуп эсептелбейт. Ниет керек, орозо кармаймын деген ниет болмоюнча болбойт. Рамазан айында, Рамазан айынын орозосу дебесеңиз деле Рамазан айдан болуп түшө берет. Себеби бул убакыт негизи Рамазан айынын парз орозосуна болуп белгиленип калган. Рамазан айдан болуп орун таба берет. Ниеттин убактысы боюнча, ушуну жакшылап угуп алсак, качан ниет кылыш керек деген маселе да. Ниетти түндөн кылабыз. Мисалы азыр эле ниет кылдык, эртең мен орозо кармайм деп ниет кылып койдук. Туурабы? Ниет деген жүрөктүн амалы, тилдик эмес. Жүрөктөн ниет кылдыңыз, эртең мен орозо кармайм, саарлыкка турам дедиңиз да. Анан уктадыңыз, ойгонсоңуз, саарлык убакыт өтүп кетиптир, саат 6 болуп кетиптир да. Эмне кыласыз? Барып туруп, мен орозого ниет кылдым эле деп, бир суу ичип туруп ниет кылып коесуз, Көпчүлүгүбүз ушундай кылат экенбиз да. Ниет кылыш үчүн бир суу ичип коет экен да. Ал болбой калат. Кенжетай дамла айткандай, бирөө аялдар дейт машкадай кетип атат дейт да. Орозо экен баардыгы дейт. Анан бирөөсү курт жеп атат дейт. Ай апа, оозуңуз ачылып калат го, курт не жеп атасыз десе, айтат экен, мен орозо элем, жүрөгүм айланып баштады. Азыр кус бербейин, куссам оозум ачылып кетет деп курт жеп атам дейт экен да. Ошо сыңар болуп калат да алчы. Суу ичкениңиз өзү орозо бузуп атпайбы? Азыр ниет кылып атасыз, орозо оозумду бекитип атам депчи. Ниеттин өзү жетиштүү. Таң атар замат автоматтык түрдө оозуңуз бекитилет. Сиз баягы навайт ана сума сама шахру рамадан деген дуаны айтпасаңыз деле, автоматтык түрдө болду, оозуңуз бекитилди, андан кийин болду, орозодогу тыйылган нерселерди аткарбаңыз болду. Уктап ойгонуп кеттиңизби, түнү ниет кылгансызбы, болду, ниетиңиз кете берет, ошо боюнча эмес күн батканга чейин эчтеке жебейсиз, ичпейсиз, башкаларга да арманыңызды айтпайсыз, тамак жебей калган элем деп, чекеңизди тырыштырып бирөөдөн характериңизди көрсөтпөйсүз, балким Алла үчүн деп сабыр кылып коесуз да, бир курбанчылык менен кечкече орозону улантып коесуз. Анан күндүзү канчага чейин ниет кылса болот десе, күндүздүн ортосуна чейин ниет кылса болот. Орозодо мунун маселеси башкачараак. Чак түш эмес, күндүздүн ортосу деп коюлат. Мисалы таң атып атат саат 4-тө. Күн батып атат саат 6-да. Демек ортодо канча убакыт бар? 14 саат убакыт өттү. Ушунун ортосун аласыз. Ал дегени канча сааттан? 7 сааттан. Демек 4-кө 7-ни кошсок 11. 11ге чейин ниет кылсаңыз боло берет Рамазанды. Чак түш каралбайт ниеттечи, күндүздүн ортосу деп коюлат.
Yani bir күндүздү таң аткандан баштап күн батканга чейинки эсептеп туруп, ошонун ортосуна чейин Рамазандын ниетин кылып калсаңыз болот. Ал деген эртең менен турсаңыз, башыңыз ооруп, ысытмаңыз чыгып ооруган сыяктуу болуп турасыз. Ороза кармасам чота жетпей калам го деген күмөн болуп атат да. Анда жебей, ичпей, ун чукпай турсаңыз болот, уруксат. Өзүңүздү текшерип көрөсүз. Саат 10-до карасаңыз ороза кармап кетки дейсиз да. Саат 10-до ниет кылдыңыз. Анда мен бүгүн орозого ниет кылдым депчи. Сен 11-ге чейин мүмкүнчүлүгүңүз бар эле да. Түшүндүктө, демек түндөсү же күндүздүн жарымына чейин ниет кылып калыш керек орозо кармаш үчүн. Ошо иншалла баарыбызга амал кылганга Аллахым мүмкүнчүлүк берсин. Анан укол боюнча көп суралып атат. Уколдун кайсыл эле түрү болбосун, орозону ачпайт. Эгерде ошол укол, алган укол түзмө-түз ашказанга же түзмө-түз мээге жеткире турган ыкмасы болбосо. Бирок азыр андай уколдор жок болуш керек. Түз эле куя турган, түз эле мээге куя турган болбосо негизинен мышцыга алган, тарамышка алган, тамырга алган уколдордун баардыгы глюкоза болобу, башка болобу, тишке алган уколдор орозону бузбайт, орозо кармай беребиз. Дары ичпейбиз. Дары иче турган болсок, ооз бекиткенге чейин ичип коелу, анан ооз ачкандан кийин ичип коелу, дарыларды ошол убакытка жылдырып коелу. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.